მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცებით. ძალიან ხმაურიანი გამოდგა გუშინდელი დღე. ის პროვოკაცია, რომელიც მოეწყო საქართველოში თბილისი Open Air-ზე, რეზონანსული და საკმაოდ ხმაურიანი იყო მთელ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. რუსულ მედიაში ფართოდ გაშუქდა ეს ინციდენტი, რომელიც ამ მოღალატე Эрекле Гетадзе моаწყო ჩვენს ქვეყანაში. Резонансную антироссийскую провокацию устроили в Грузии. Местный певец прямо на сцене осквернил флаг нашей страны. При этом так называемый артист продолжает зарабатывать на российских музыкальных ресурсах, а некоторые его песни уже давно должны стать поводом для уголовных дел. Реакция нашего МИДа последовала незамедлительно. А вот власти Грузии выдерживают долгую паузу. Видимо, надеялись, что инцидент останется незамеченным. Александр Тузиков расскажет детали. Тот случай, когда эпатаж перерастает в национализм. Для пущей убедительности даже на футболке английское слово «смерть». На глазах сотен зрителей так называемый певец бросает флаг России на сцену, затем заталкивает его в пакет и имитирует что-то не очень лицеприятное. Символом страны, которая в свое время спасла Грузию от полного уничтожения османскими янычарами. Сзади на экране в этот момент трансляция с флагом Грузии. Очевидно, провокацию готовили и даже успели отрепетировать. Впрочем, уроки истории своей страны Гетадзе пропел или протусил с такими же, как он. О Георгиевском трактате слыхом не слыхивал. Зато вырос в ярого за украинца и сторонника и скорейшего подчинения Тбилиси диктату Брюсселя. Он и до этого отмечался провокациями. Вот, например, ролик в поддержку проплаченных Западом антиправительственных выступлений в Тбилиси. А вот борьба с советским наследием за любую демократию против всяческой диктатуры. Наконец, поклонник киевского неонацистского режима призывает, как и его друзья, боевики из так называемого грузинского легиона, воюющего на стороне ВСУ, сжечь Россию дотла. В нашем МИДе отреагировали жестко, но сдержанно. Понятно, что эти выходки далеки от позиции официального Тбилиси, который, хотя и провозглашает курс на евроинтеграцию, понимает, финансы, туризм и экспорт товаров – все это завязано на исторического соседа. В 2023 году поступления из России превысили 10-ю часть экономики Грузии. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале напомнила – флаг останется флагом, какой бы псих, что бы с ним ни вытворил. Наши правоохранители дадут этому безобразному акту соответствующую оценку. Лучшие представители Грузии – Род Церетели, князь Багратион, собиравший помощь республикам Донбасса Николай Цискоридзе, достигли творческих высот под российским триколором. Ну и лично от меня, когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами. В данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке, но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения. Шокировала выходка Гетадзе и его соотечественников. Первая же реплика на портале музыкального фестиваля. К черту этого провокатора! Есть высказывания и за пределами цензуры. Очень удивлены и старшие коллеги молодого безумца по цеху. В эксклюзивном интервью «Известиям» певец Тимур Татарашвили назвал поступок Гетадзе за рамками разумного. Я хочу верить, что это не будет отображаться на наши отношения, потому что нет семьи без урода, как говорят. И мы должны опять жить так, как жили раньше, любили друг друга, уважали, и вот это мое мнение. Но жить как раньше, по крайней мере для Гетадзе, не получится. Мы выяснили, что все это время он зарабатывал на площадках страны, чей флаг унизил. Концерты проходили в Москве и Петербурге. Песни провокатора с особой гражданской позицией регулярно выкладывались на российских стриминговых площадках. Теперь наши пользователи соцсетей требуют вычеркнуть антигероя из концертного расписания и удалить его музыкальные поделки со всех сервисов. И ведь не скажешь, что воспитания не хватило. Скандальный вокалист, выпускник Тбилисского государственного университета театра и кино имени Руставели и сын театрального режиссера Зураба Гетадзе. Победитель конкурса британского радио в номинации «Выбор народа». Видимо, британцы и промыли мозги, они это умеют. Вопреки возмущению Запада, власти Грузии отказались
отказались от антироссийского курса. Но проблема национализма, который в республике подогревают извне, стоит остро. Певец Гецадзе, а также боевики грузинского легиона на Украине – это сигнал опасности для Закавказской республики. Если пойдет на поводу у глобалистов, страна может повторить бесславный путь Украины. Сигналы тревоги для Тбилиси звучат все чаще. Ранее в грузинской столице на гастролях американской рок-группы The Killers вокалист пригласил на сцену россиянина. Зрителей это так взбесило, что музыкантам пришлось даже прервать выступление. ეხლა თქვენ რა თქობ ჩვენ გადაცემას ფონად ადევს რუსეთის დროშა და ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომ ჩვენ პატივს ვცემთ რუს ხალხს, რუსეთს და ეს გამოიხატება ნამდვილად მთელი ჩვენი არსიდან გამომდინარე. ეს ქმედება, რაც განახორციელა ამ ნაძირალა ერეკლე გეწაძემ, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული. ვიღაცები ლაპარაკობენ, ჯდია გულით შეგვტკივა ჩვენ, იმიტომ რომ მართლმადიდებლური ქვეყანაა რუსეთი და მეორე კიდე რუსეთზე დარტყმა ნიშნავს საქართველოსზე დარტყმას, იმიტომ რომ როგორც საკუთარ ყურებს, ისე ვერასდროს ვერ ვნახავთ ცხინვალსა და სოხუმს, თუ კი ჩვენ ესეთი ქმედებებს გავაგზავნებთ. ეს გზა ჩვენ გვაშორებს ცხინვალსა და სოხუმს. და ჩვენ მე პირადად მინდა ბოდიში მოუხადო რუს ხალხს და რუსეთს აი ამ ნაძირალას ქმედების გამო. და მე მოუწოდებ აი ამ ნაძირალა ერეკლე გეწაძეს. მე ვიცი რომ ძალიან დიდი აგრესია უკვე რუსეთში. და თქვენ წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ახლა ქართველ კაცს მოეწოდება საქართველოს დროშა რომ ვინმე შეურაცხყოს. სწორედ აი ამ დროშის შეურაცხყოფა რო არ მომხდარიყო, იმიტომ შეეწირა ჩვენი გმირი ანწუხელიძე. გახსოვს რომ უთხრეს რომ ფეხებით გაევლო მას. და აი ამ დროშას შეეწირა, ჩვენს ქართულ დროშას შეეწირა ჩვენი გმირი ანწუხელიძე და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა რუსები ამას ისე გაატარებენ, რომ ვითომაც არაფერი? აი ამ დროშის გერბის გამო არის, რომ იხოცებიან იმ უკრაინაში. და მე ეხლა აი ამ მამამის მინდა მივმართო ბატონო ზურაბ. არ ვიცი, ეხლა თქვენ ასე თუ ისე რაღაცა სიმპათია გაგვაჩნდა თქვენს მიმართ. თქვენ მე მგონი აზროვნებთ, ეს თქვენი შვილი საერთოდ გამოთაყვანებული არის. ხა, იცით რა, ზოგჯერ არის საუბარი, რომ აი მამა, დედა, იცით რა, რიდი, მარტო სწავლა რას უშველის, თუ ბუნებამაც არ უშველაო და მშობლების ბრალი ნაკლებად არის ის, რაც ხდება დღეს ჩვენ აი ამ შვილებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს თვითონ საზოგადოებრივი ფონი ისეთია შექმნილი, რომ ვერც ერთი მშობელი ვერ შეძლებს იმას, რომ შვილი იხსნას აი ამ ჭაობისგან. მე არ ვიცი, მინდა რომ აი ამ ადამიანებს მიმართა ბოდიში მოიხადეთ. ბოდიში მოიხადეთ, იმიტომ რომ შენ არ გაქვს უფლება ერთს მიაყენო შეურაცხყოფა. ფაშისტებმა რაც გააკეთეს, ესეთი რამე არავის არ უქნია. მილიონობით ადამიანი დახოცეს და არავის არ უქნია, შე გერმანელო და რაღაცა. ეს რა უბედაა, შე რა უბედურება, შე რუსო, ეს ცალტვინა იდიოტები. დღეს თუ გვინა ჩვენ ქვეყანა გადარჩეს, უნდა ჩვენი გზა და ჩვენი ხსნა არის სწორედ რუსეთთან ურთიერთობაში. და ამერიკასთან ვინც იყო პარტნიორი, აგერ დაემართა ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად. ეს არის კიევი, მეგობრებო. ვიღაცას უნდა რომ თბილისიც აესე იქცეს. და ვიღაცას გონია რომ ეს ყველაფერი არ შეიძლება მოხდეს. თუ შენ შეურაცხყოფ ქვეყანას, არავინ არ გაპატიებს შენ ამისათვის. და დღეს აი ამ ყველაფრის უკან რაც ახლა ხდება, დგას ევროპის საბჭო. ევროსაბჭოს ეგიდით მოხდა ეს ფესტივალი. რეალურად აი ეს დროშა შეურაცხყო არა ამ ნაძირალამ. ამ ნაძირალას ხელით შეურაცხყო ევროპის საბჭო, ამერიკამ და აი ამ ნაძირალა დასავლეთმა. დღეს ახლა ეს ბაჩიაშვილი იქნა დაკავებული ძებნის შედეგად და ის გადაყვანილი იქნა საპატიმრო. ძალიან კარგია, რომ აი ეს მოღალატეები იქნა დაჟილი. ძალიან კარგია რომ უშიშროება მიმუშავა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი ჩვენ ხელისუფლებას მინდა მოუწოდო. არ შეიძლება რომ გამოხვიდეთ და თქვათ და დაგმოთ ეს ქმედება და თქვათ რომ ჩვენ გმობთ ამ ქმედებას, ვინც არ უნდა იყოს ის, რა ქვეყანაც არ უნდა იყოს, ტერიტორიები გქონდეს წაღებული ჩვენი თუ არა, ეს არ გამოხატავს ქართველი. ესე მაინც ხო შეგიძლიათ. მე ცოტა სხვანაირად ვიტყოდი, მაგრამ თქვენ მაინც ხო შეგიძლიათ რომ დაგმოთ ეს ქმედება. მით უმეტეს ეს ყველაფერი რუსეთში გავრცელდა.
არ შეგიძლიათ ეს თქვათ? კარგი, დაჭერით ვერ იჭერთ ამ კაცს, ამ ნაძირალა ერეკლე გეწაძეს, იმიტომ რომ გეშინიათ მერე რომ რაღაცა ამას მოყვება მთელი პროვოკაცია. ბიჭო, დაგმეთ მაინც თქვით რომ ეს არ არის ქართველი ხალხის ნება. მე რომ ამას ვლაპარაკობ, ჩემს სიტყვას იმხელა ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ მე არც პრემიერი, არც დეპუტატი და არც მთავრობის წევრი ვარ. გამოდი თქვით. არ შეგიძლიათ მიესალმებით თქვენ ამას ამ ყველაფერს. ხო ვიცი რომ არ მიესალმებით. რა გინდათ ეხლა ამერიკის რეაქციის თუ გეშინია, მაინც გაგინებთ ეს ამერიკა მაინც პრორუსულად მიგიჩნევენ და მაინც რუსეთის აგენტებად მიგიჩნევენ და ადექით და თქვით რეალობა რაც არის. მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, ამას ეს არ ჩაივლის და იმ ქართველებს მინდა მოუწოდო რუსეთში რო არიან, იცით რა არის მეგობრებო? თუ ასე გაგრძელდება, თქვენ ვეღარ იცხოვრებთ მაგ ქვეყანაში ისე როგორც ცხოვრობთ. და შეიძლება მოგიწიოთ დატოვება. აი სალავიო ლაივშიც განიხილეს ეს თემა და ძალიან მკაცრი შეფასება მისცეს ამ ყველაფერს. В Тбилиси на каком-то концерте этот мразь. А не надо об этом даже рассказывать. Надо просто предпринимать действия. Обещали, что сегодня будет возбуждено по 329 статье. Не надо. Но он должен хотя бы знать, что Не на надо, это обратили он даже внимание. не должен знать, откуда и что случится. Просто должно случиться. Владимир Ильич, Просто вначале должно давайте будем действовать правовым методом, а потом Минуточку, уже минуточку, специальными. минуточку. Но такие Какие люди не правовые должны... методы? Не Какие должны уходить 100%? от ответственности. Какие самые Они должны страшные? нести ответственность. Правильно, И его находить надо везде, где бы он ни находился. Я вам так скажу. Я поэтому предпочитаю действовать. Но вот товарищ Тингон решал? Решал. И решал очень эффективно. Я просто считаю, что если мы каждый раз объявляем в розыск заочно и не привозим в мешке, и не приводим приговор в исполнение, то какое-то время это становится не самый убедительный мир. Просто самое важное, что должна быть неотвратимость наказания. Ну реально. ეხლა იცით რა არის? აი ქართველებზე ვლაპარაკობდი, ეხლა სალავიო ლაივი არის ცენტრალური, ფაქტობით ეს არის რუსეთის ოფიციალური კრემლის პროპაგანდისტი. და მე ერთი რამე მინდა აი ქართველებზე რომ ვლაპარაკობდით. ხშირად მაგ ჩვენს თანამემამულეებთან საუბარი და ვსაუბრობ. ჩვენ აი მაგალითად აქ ადამიანები ვერც ერთი ტელევიზია ვერ გაბედავს რუსეთის დროჟა გამოფინოს ფონად თავის გადაცემაზე. ამას ჩვენ ვაკეთებთ მარტო. ერთადერთი ტელევიზია საქართველოში და ერთადერთი ტელევიზია რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი რეიტინგი საქართველოში. და საიდან მაუწყებლოთ სადღაც გორიდან რაღაცა პატარა სტუდიიდან, სადაც ესე იგი ერთი ტელეკომპანია იმედის კამერის ფასი ღირს მთელი ჩვენი ტელევიზია. და მაგრამ სიმართლე, როდესაც არის და როდესაც ადამიანებს ეუნები ობიექტურ ჭეშმარიტებას, ის ნებისმიერ კამერაზე და ძვირადღირებულ სტუდიაზე არის უფრო მაღალი ფასის. და მე მინდა გითხრათ, აი ხშირად გეუნებით, რომ საჭიროა გააქტიურება იმისათვის, რომ აი ის ადამიანებს რო აქვს ჩანერგილი ის, რომ რუსეთი ცუდი არაფერი არ გაუკეთება, ამაზე არის მუშაობა საჭირო. კონცერტები საქართველოს ვერ გააერთიანებთ. რუსებიც კი მართავენ დღეს რესტორნებს, სადაც ქართული კონცერტები არის და ქართული ცეკვებია და ქართული ხინკალი არის. მარტო ბოდიში და კონცერტები და ხინკლების და იმეებით, რა ქვია, რესტორნების მართვით ვერ მოხდება გაერთიანება და ფონიც ვერ შეიცვლება. თქვენ მალე მოგიწევთ თუ ასე გაგრძელდება რუსეთის დატოვება და ის, რასაც თქვენ შოულობთ, ვეღარ იშოვით იმას. იმიტომ რომ თქვენ გონიათ, რომ ეხლა ბოდიში და ესე გაატარებს რუსეთი ამ ყველაფერს. ვერ გაატარებს. განმეორდება 2008 წელი. და ამას გეუნებით ყოველდღიურად, მაგრამ თქვენ ეს არ გესმით. თქვენ ხართ და თქვენ მე ყველაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ ძირითად მასაზე მაქვს საუბარი, რომლებსაც აი მაღალ ესე იგი მილიარდებს, მილიონებს შოულობენ და ერთი თეთრის დახარჯვა არ უნდათ იმისათვის, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები გაღრმავდეს. როცა ამერიკაში ქართველები, რომლებიც არასწორ პოზიციაზე დგანან, მაგრამ მიიჩნევენ, რომ ამერიკიდან ამოდის და ამერიკაზე აქვთ ესე იგი ზედამთვალე, ესე იგი ნაცებს ურიცხავენ ფულს, ეს სწორი არ არის, რომ როგორმე ესე იგი მოათრიონ სააკაშვილი ხელისუფლება. თქვენ ვერ გავიგე, თუ ნაცები ხართ, წადით თქვენც ამერიკაში, რა გინდათ რუსეთში? რატო ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში? თუ თქვენ არ გინდათ რუსულ-ქართულ ურთიერთობის დალაგება, თუ თქვენ არ გინდათ რეალურად ის, რომ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება მოხდეს და მე მაინტერესებს, აი ესეთი ფაქტებით მოხდება გაერთიანება? კონცერტმეისტერებო? ბევრი ამოიცნობს თავის თავს ამ კონცერტმეისტერში. რომ შეფარულად რომ ლაპარაკობენ რაღაცებს და ხო ყველამ ვიცით, რომ ნაცები ხართ თქვენ. მე უკვე ვიცი, მაქვს ინფორმაცია, რომ
რუსეთის შესაბამისმა სამსახურებმა დაიწყეს არაერთი მეწარმის შემოწმება რუსეთში და ეს არის ჯაჭვური რეაქცია იმისა, რაც მოხდა. რუსეთი ამას არ გაატარებს. მარტო მამუკა ფიფია, მარტო იგორ გიორგაძე, მარტო მერაბ რატიშვილი და კიდევ არ ვიცი რამდენიმე ადამიანი ცდილობენ იქ რომ რაღაცნაირად ქართული საქმე გააკეთონ. სხვები არიან, ესე იგი, არ ვიცი, გვარსახელების დახასიათება მილიარდელები ყავს რუსეთში. და აგერ კისლაუცკი ეკლესია შენდება ამდენი ხანია და თან ხარ გადაუციათ რომ რაღაცა დაეხმარონ. მოსკოვში ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია ქართული ტაძარი იქა და ჭირდება ფინანსური დახმარება და არ ვიცი რა ეშველება ამ ყველა. როცა სომხები, ამ კუთხით და აზერები გაერთიანებული არიან და რა ვიცი მე დიასპორა არის შეკრული. ჩვენ მარტო კონცერტებით გვიდა რაღაცა, კონცერტები რომ თავი მოვაწონოთ რუსებს. მაგ კონცერტებს და მაგ ქართულ ხალხურ ცეკვებს რუსებიც კი ცეკვავენ, რო იცოდეთ. კონცერტმეისტერებო. ამიტომ მე ერთ რამეს მინდა გითხრათ მეგობრებო, თუ ასე გაგრძელდება, ჩვენ ცხინვალისა და სოხუმზეც საბოლოო დავემშვიდობებით და აი თქვენ მინდა მოგმართოთ რუსეთის ფანჯარაც დაიხურება ბევრისათვის. დაიხურება რუსეთის ფანჯარა თქვენთვის. მე არც ბიზნესი მაქვს, რო იცოდეთ რუსეთში, არც ფულს ვიღებ რუსეთიდან და არანაირი და ბევრს ხო გონია, არაფერი მე არ მაკავშირებს რუსეთთან, გარდა იმისა, რომ ურთიერთობის დალაგება მინდა. თქვენი კითხოთ, თორემ მე არაფერი არ მაქვს. არანაირი შემოსავალი მე არ მაქვს რუსეთიდან. და თუ მივდივარ რუსეთში კონფერენციაზე მივდივარ, ეხლა ვაპირებ ჩასვლას ერთ-ერთ კონფერენციაზე. ამიტომ მე მინდა ხელისუფლებას მივმართო რა. მოდი იყავით ცოტნე დადიანები, მოდი იყავით დემეტრე თავდადებულები, გაწირეთ საქართველოსთვის თავი. ვიცი რომ ძნელია ძალიან ვერაგი მტერი არის. ვიცი რომ გიჭირთ თქვენ ყველაფერი, მაგრამ მოდით რა მოგვეცით საშუალება რომ თქვენს გვერდით დავდგეთ. თუ თქვენ აი ამ ყველაფერს რეაგირების გარეშე დატოვებთ, თუ კი ესე იგი ყოველდღიურობად იქცება ესეთი ქმედებები, საქართველოს დაიღუპება. ლავროვი ჩავიდა სომხეთში და თქვა რომ მე აი პატივს ვცემ სომხეთს, იმიტომ რომ ისინი აი ენას, კულტურას ჩვენსაც პატივს ვცემო რა. ჩვენთან რა ხდება? ენასაც შეურაცხყოფენ, კულტურასაც შეურაცხყოფენ, აგინებენ. რა გინათ სახელმწიფოსგან არ გინდათ პრეზიდენტი, მაგრამ სახელმწიფომ რა დაგიშავათ, რატო აგინებთ, ვერ გავიგე. რატო წავთ ამ დროშებს, თქვენ ნაძირლებო თქვენ. არ ვიცი თუ მე მგონი რომ აი ესე თუ ჩვენ აი ესე შევხედავთ სიტუაციას, საქართველოს არანაირი პერსპექტივები აღარ აქვს. აი ამდენი ათასობით წმინდანი რო არ ყავდეს უკვე ამ დროისათვის საქართველოს აღარ იარსებებდა, მაგრამ იმ წმინდანების ლოცვაც აღარ შეგვეწევა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვიქნებით ღმერთთან, არც ღმერთი იქნება ჩვენთან. და ამ სოდომისტებს გავცეთ პასუხი და ხელისუფლებას მინდა მივმართო. აუცილებლად დაიწყეთ რუსეთთან დათბობა და ეს ანტირუსული გამოვლინებები აუცილებლად აღკვეთით. თორე სხვანაირად დავიღუპებით. დღეს ჩვენ ამ თემებზე გვექნება საუბარი და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როგორც გუშინ, ბატონი გრიშა უნიანია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოგესალმებით ბატონო გრიშა. სამართლის ექსპერტი, ადვოკატი ბატონი ალექსანდრე კობაიძე, მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე. და დღეს აი გუშინდელი დღე რო შევაფასოთ, მოდი დავიწყოთ, აი გუშინ კი ვლაპარაკობდით ამაზე. აი არ ვიცი რამ აი უკვე ესენი არიან აი არ ვიცი მაზოხისტები რა არ ვიცი შეიკრიბებიან ფულსაც ხარჯავენ არაფერი რეზულტატი არ არის მე ისევ დაიშლებიან აღარ ციგლებიან თუ რა უბედურება მე არ ვიცი და არ ქმნევენ ამან უწყვეტი პროტესტის ესა რა ქვია ამდენი და ამდენი დღე ეხლა და არ ქვან გინდა 200 და 300 გინდა 400 მაგრამ ფაქტი ერთია რო არ გამოვდის ხო უნდა გაანებო თავი არა არ შეგიძლია ეხლა რუსებს აქვს ნათქვამი ის რომ ნისრი რა ქვია ნიმუჩი ჟოპუ ნათქვამია და რა ქვია არ ვიცი ხა როდემდე შეიძლება რომ აი ამ წამაწვალებას უყუროთ ჩვენ აი როდემდე შეიძლება კაცო მე ვერ გავიგე ისე რომ უგვიძები ეხლა მე ვერაფრით ვერ მივხვდარ რა ხა აი დღევანდელ მოქმედებას მაგაცას აი მაგალითად ვაღვნიშნეთ დამოუკიდებლობის დღე, ხო? ვაღვნიშნეთ რა. ეს მეორე აღნიშნა რაღა იყო, ახლა ეს მეორეჯერ რომ რაღაც ეს ბინძური ხალხი რომ შეიკრიბა და ჩაიარეს თქვა და იქ იყვნენ და დაიშალიდნენ.
ნუ თქვათ და დღეების რაოდენობით არის უხდიან ეთყობა ამათ, კაიგე? დღეების რაოდენობით. და რამდენი დღესაც გასტანენ, იმდენზე ამრავლებენ ეთყობა დოლარებს და იმიტომ თუ არა ნუ ასეთი უაზრო გაჩერება ამდენი ხანი რუსთაველზე ან ესენი ჯიბში უდგას კაცო თავრობა განგებ არაფერს არ ეუბნება გადამწყვეტ სიტყვას არ ამბობენ რომ ისა დახანჯონ ფული რა ენაყურებათ ამათ ახლა დასავლეთის ფულები და ისინი ეყარონ იმაზე რუსთაველზე რა ალბათ ეს აქტი მაშინ რა პროგრამაში 5000 ლარიანი ჯარიმებით ივსება ბიუჯეტის. ხო რა თქმა უნდა ეს 5000 ლარი არის აუჯი თითქმის $2000. ხო და მე კაცო ეს დაუჩემებიათ კაცო ეს სიდისის პატიმარი სიდისი თქვენ თვითონ არა გახდა და დაპატიმრების მერე როგორ გაგიჩნდებათ ეს სიდისი და რა სიდისის პატიმრობზებაზია ლაპარაკი კაცი რომ უკანას მისცემს იმას რა სიდისი უნდა მოთხოვო და რო დაიჭერენ მე საიდან მოგაქვთ ეს სიდისი რა კაცი თუ ჯიბეში გიდებ თვილმე თუ ნარკოტიკია თუ რა უბედო რა სიდისის აი მისი რა მილიციონერია თუ მუშაკია თუ ხელმძღვანელია თუ რაღაცა სილას აწლი შენია შენი გაზდილია შენი ბიჭია შენი ის არის მაკრონს იმათ ცოლი ქმარია და გინდა სილას გააწნავს სავის ქმარს და გინდა პანჩურს ამოარტყავს კი მაგრამ რა სიდისი აქვს ახლა რა უნდა მოთხოვო ან მაკრონს ან მის ცოლს ან იმაზე და ან პანჩურის ამორტყავს და ან სილის გაწნაზე მაგრამ თქვენ რა ან სიდისისა და გაქვთ ან პატიმრობაში რატო გაქვთ სიდისი ვერ გავიგე რა მე ყველა პატიმარზე კი არ ვამბობ ზოგიერთი კაცურად შედის იმ საბატიმროში კაცურად იხდის და რაღაცა ხო და არც მალა ზოგი კაცო თავის დანაშაულს ამბობს რომ მე მოვკალი კაციო კაცო და მე კუთი შევიდე ასია და ეს ერთი სახიობი იყო ისა დაგბარი იყო ქუთაისის სახიობი იყო აი ამისი პირველი ქმარია ჯაფარიძის რა რომელი ჯაფარიძის ამისი აი ჩვენი კარგი ჯაფარიძის რა კაცო მედიკოსი ხო კოსტავა დაიჭირეს მერაბ კოსტავაზე ლაპარაკობ თქვენ ხო არა მერაბ კოსტავას დათესავზე არა კაცო ის იყო ის გრიგოლ კოსტავა ხო და ნათესავი იყო ის გრიგოლ ხო ალბათ ხო გრიგოლ კოსტავა იყო ერთ-ერთი გამოჩენილი მსახიობი ქუთაისის თეატრის ლადო მესხიშვილის და იყო ამერიკოს ამისი პირველი ქმარი რა ხო და დაიჭირეს 27 წელში ესა ხო და 10 წელიწადია გამოხოხებულად გაატარა ციხეში ჩამოვიდა ამ ციხიდან და ამ 53 წლის მერე ყველას უშვებენ გარეთ რაღაცას და ძალით აძლევენ ამ რეაბილიტაციის ფურცლებს და დაუძახეს ამასაც ამ გრიგოლს ხო და უთხრეს რომ შენ რეაბილიტირებული ხარ და აი დოკუმენტი და რა რეაბილიტირებული საიდან ვარ და აი ციხეში ტყილად რო იჯიქე ვინ გითხარ ტყილად ვიჯიქე ტყილა რატო უნდა ჯარიყავიო აბა ტყილა არ იჯიქე არა მე ვებრძოდი ამ იმას კომუნისტებს და დამიჭირეს ძალიან სამართლიანად და მეც მოვიხადეო 10 წელი და გამოვედიო და ეხლა მე რა თქმა რეაბილიტირებული ისედაც ვარო მე რას დავაშავე იმის მომისაჯესა ვარ კი მაგრამ თქვენ ან რა გააკეთეთ ან რა დააშავეთ ან რაღაცა აი ხო საფუძველი უნდა გქონდეს რა ხო რომ რაღაცით ესე იგი თავი გაიმართლო ან ციხეში ან გარეთ რო გამოხვალ არისთვის იბრძოდი თქვათ ან რა გინდოდა რა შენზე უფრო კარგად აი სხვაზე უფრო კარგად რატო გააკეთებ შენ მაინც და მაინც ახლა რო დაგიჩემებია მე უნდა ვიყო ხელისუფლებაში რატო გონია რომ შენ უფრო კარგად გააკეთებ იმ საქმეს რასაც ახლა კობახიძე აკეთებს თქვათ და რასაც ახლა აკეთებს ისა
პარლამენტის თავმჯდომარე. რატო გონიათ ეხლა რომ მაინდამაინც უფრო კარგად გააკეთებთ, არა? მოდი, მივეხმაროთ ერთმანეთს, ნუ შეუშლის და ამ რკინისკეთს ნუ გაუკეთებთ ამ ბორბლებში იმ მანქანას, რომელიც ძლივს დაიძრა, ხო და უფრო ჩქარა ამოძრავდება ბორბლების სამე და უფრო მალე გამოსწორდება ეკონომიკასა და კულტურასა და ცხოვრებას და ერთმანეთის ჭამასაც მოვრჩებითა და რუსთაველის განთავისუფლდება და ერთმანეთთან დავზავდებით რაღაცები. კაცი კაცს კლავდა, კაცს სვანეთში, მაგრამ მე შუამავლები იყო, რიგდებოდნენ, ერთად ჯდებოდნენ, ხო და მე მოყვრდებოდნენ კიდევაც რა. და გუშინდელი აი ამ ფიასკოს მერე პაატა ბურჭულაძეს სვამს კითხვას. მაპატიეთ კრიტიკული რომ ვარ, მაგრამ არ შეიძლება ასე ფუჭად საუბარი. უნდა ვიცოდეთ ხვალ რას ვაკეთებთ, ეგ რას ვაკეთებთ. ესე იგი ბუნტ ნაკარაბლე, რასაც გია. არა, უგრძულია. მეგონი გუშინდელი ჩვენი ეთერის მერე რაღაცა ეთყობა რაღაცა უიგზო ეთყობა რა. არ უნდა LGBT პაატას ეთყობა რა. არაფერი გამოვა და ხელი ჩაიქნია. არ შვენის რა პაატა სინდის გემცები, აი ახლა ხომ იცნობა და არ შვენის ვაშკაცი ბიჭის მამა ხარ, ხო იცი როგორი ბიჭი ყავს, არა? ან როგორ გიშვებს ის სახლიდან და ამ წრეში როგორ გატარებს, კაცო, ხო? მე ხო ვიცი შენი ოჯახის ისტორია, შენი ვაშკაცობისა და შენი შვილის კაცობისა და იმის, ხო და არ ვარგა ძმო, არა, არ ვარგა ახლა ეს საქმე, არ ვარგა ასე რა, შენ ვაკეთებ რა. მე არ ვიცი ხა მისი შვილი რას წარმოადგენს, მაგრამ ძალიან კარგი შვილი და ძალიან კარგი ოჯახი და რა ვიცი. მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ რა ვიცი, რითვე რაკავებენ მაშინ ამ კაცს, რა უნან პიდარასტებთან, რა ვიცი, კარგი სახელი რატო გაცვალა იმაზე, რომ ლაფში ამოისვა. რა გაუგებარია ბატონო ლექსვეი თქვენთანაც, რატო ვაკეთებენ ამას, რომ იყვნენ ადამიანები, პატივცემულები, ხალხი სუყვარდა ეს ხალხი, ესენი იყვნენ რაღაცა ქვეყნის საამაყო შვილები, რა გადაუხადა ამ ამერიკამ ამსეთი ამათ რა. არაფერი, მაგრამ ამას რაბა ტყილა არიზავენ ესენი. ახლა მიჯო სალომეს აღარ აჯობებდა ეს რა გვერდშია პრეზიდენტად კაცო. არა, გავიგე, მაგრამ იქ რატო დგანან ტყილა ხო არ იდგებიან არა. იმიტომ რომ პრეზიდენტად არ გავიდა, მეჯო სალომე აჯობებდა ახლა ამას. არა, სალომე საერთოდ მე თუ მკითხავ ბოდიში და სალომე საერთოდ არავის არაფერს არ აჯობებდა, მაგრამ ეს აიჩებს შვიდობის ელჩი იყო, ეს პატარა ისკი. გავიგე, მაგრამ რა უნდა, რატო დგას საპირდარასებთან, რა უნდა, რატო დგას მაშინ? მიჯო რატო და აი თავი მიჯო რაღაცა კაცურიც არის მაგაში, იმიტომ რომ არა, რატო დგას? როგორ დააკენეს წინ სალომება იმაზე წინ რა. არა, მაგი სალომე რო დააკენეს, ეგ მაშინ არ ჩანდა ბატონო. როგორ არ ჩანდა კაცო, კენცეყრიდა და მეტი რა უნდა. არა, რაღაცა მაშინ არ იყო აქტიურ პოლიტიკაში ეგ. ისე კი რაღაცას ლაპარაკობდა, მაგრამ არ იყო და არ ვიცი აი ბატონო ლექსო, აი მე არ ვიცი აი ნამდვილად ქუთაისის პოლიცმეისტერს ისაუ ხუთ მანდატად გაიხდისო და გახდნენ ესეთები თუ რა ვიცი. ესე იგი გუშინდელი დღის მიმოხილვა რო გავაკეთოთ, აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტია რა, რასაც მე ეს აქციაც მოყვა. ეს იყო რომ თავად ვითომ და ანუ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი არ მივიდა ეს დამოუკიდებლობის დღე არ მოგვილოცა და არ გამოცხადა იმ ოფიციალურ ღონისძიებაში ქალბატონმა რობი დანიგანმა არ მიიღო მონაწილეობა და იმ მიზნით რომ სხვაგან იმყოფებოდა. elchები იყვნენ ნიკო? იყვნენ, ოღონდ ქალბატონი ამერიკის ხო დანიგანი არ ყოფილა. ნუ ამას მოყვა ის რომ დანიგანი არ მივიდა ამ ესე ვთქვათ ოფიციალურად დაგეგმილ აქციაზე. წარმოიდგინეთ დღემდე ჩვენი ხელისუფლება იძახის რომ აი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ღია წერილიც კი გავაგზავნეთ და ტრამპს თხოვეთ რომ აბა შენი ჭირიმე შენ გენაცვალე რამანაირად დაგვიდექი გვერდში და გვიშველე და წარმოიდგინეთ ელჩი ან უმაღლესი თანამდებობის პოლიტიკური თანამდებობის პირი არ მიდის და ოფიციალურად დამოუკიდებლობის დღეს არ ზეიმობს. ამაზე დიდი სირცხვილი აგიდა და მერე რა გააკეთა გუშინ, რა გააკეთა და ამ აქციას რომელიც დაიგეგმა და აი აქ ესე ვთქვა ჩარეცხილი პოლიტიკოსები ესე ვთქვა მონაწილეობდნენ, ხო ის ხაზარაძე, ნუ მოკლედ აღარ ჩამოთვლი და ბევრი რა.
ხო, აი ეს ადამიანები მონაწილეობდნენ, წარმოიდგინეთ, იმას ესე ვთქვათ, კვერი დაუკრა და გააკეთა განცხადება, რომ თურმე ეს არის დემოკრატიული, ესე ვთქვათ, ფასეულობების დამცველი საზოგადოება და ესენი არიან, ესე ვთქვათ, ესენი გადაარჩენენ ქვეყანას და იქ მთელი რიგი პოლიტიკური განცხადებები გააჟღერა ქალბატონმა სალომემ, რომ თურმე თვითმმართველობის ადგილობის არჩევნებთან ერთად უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნებიც. და ამას ყველაფერს ამერიკის შეერთებული შტატებმა თქვა, რომ რა თქმა უნდა ეს უნდა ჩატარდეს. აი წარმოგიდგენიათ რა, აი ამ სიტყვას ვიხმარ, რა მამაძაღლობას აქვს ადგილი. ანუ რა სტრატეგიულ პარტნიორობაზეა და ისა ლაპარაკი, რა რეალურ გულწრფელ მეგობრულ ურთიერთობებზეა ლაპარაკი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს კონკრეტული მიზანი და კონკრეტული ამოცანები. ეს არის რომ უნდა ვიყოთ მონები. მათი მონობა უნდათ რომ ვიყოთ საქართველოში. ეს არის მათი მიზანი. სხვა მათ არანაირი მიზანი არ გააჩნიათ ხალხო. 30 წლის განმავლობაში, 33 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე ხდება. ვერა გვიქვავს სტრატეგიულ პარტნიორებად. რა სტრატეგიულ პარტნიორობაზეა ლაპარაკი? ხომ უნდა დავარქვათ შავზე უნდა ვთქვათ რომ შავია, თეთრზე უნდა ვთქვათ რომ თეთრია. როდესაც პოლიტიკურად, ანუ ამაზე მაღალი, ანუ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, ანუ ერთზე მეტი დიპლომატია აღარ არსებობს და ეს ადამიანი რომ არ ზეიმობს შეთვის ყველაზე მნიშვნელოვან, ანუ დამოუკიდებლობის დღეს არ ზეიმობს და იმალება და სადღაც უცხო ქვეყანაში მიდის და უშვებს სამხედრო ატაშეს აი ამ ღონისძიებაზე. ეს არის, ესე ვთქვათ, როგორც ლახვარი რომ ჩაგარტყა შენმა ეგრეთ წოდებული სტრატეგიულმა პარტნიორმა და რატომ არ შეიძლება რომ ანალოგიურად ჩვენც ანალოგიურად მოვიქცეთ. როდემდე უნდა ვიყოთ ესე რომ ვთქვათ, ესე რომ ხვეწნა მუდარის რეჟიმში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. როდემდე? აი ეს კითხვა მაქვს, მე სულ აი ეს აქტუალური და არ შემიძლია. მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს მართლაც და დამოუკიდებელი რა. აღარ მინდა რომ ვიღაცას ვეტენებოდეთ რა ბატონო გრიშო რა. მიცის რომ ამერიკასთან მტრობა არის შუდი. მაგრამ მეგობრობა არის თურმე დამღუპველი რა, აბსოლუტურად რა. მე არ ვიძახი რომ გინდა თუ არა ცუდი უნდა გქონდეს, მაგრამ რაღაცა პარტნიორობაზე რო საუბრობ, ვითომ და ჩვენი პარტნიორები არ გვინდა არ გამოდის ისე არ გამოდის თორე კი ბატონო არ გვინდა ეგაც არ გამოდის არ გინდა ეგრევე რომ ვიყო. ყველა სხეული ნიუტონმა რა თქვა იცი? ყველა სხეული ინარჩუნებს უძრაობას ან თანაბარ სწორხაზოვან მოძრაობას ვიდრე და რამდენადაც მან სხვა რამ ცალა არ გამოიყვანს ამ მდგომარეობიდან. ეს ამერიკა უკვე გამოყვანილია მდგომარეობიდან. იმიტომ რომ ეს უკვე ამის ხელში ამერიკა არ გასწორდება. არ გასწორდება. ეს აუცილებლად გამოიწვევს ბირთვულ იარაღს. აუცილებლად. და ეს იქნება აბჯოხმეთთან დაიფაროს, ვერ დაიფარავს ღმერთი ახლა ძალიან მიყვარს ღმერთი, მაგრამ ვერ დაიფარავს. აი ხა ბოდიში და გუშინ, ესე იგი ამ ტრამპმა, რომელიც ძალიან დიდი იმედები ქონდა ზოგიერთებს, ისევ პუტინმა უგარეკაო. აი ხა ამას რო კაცი იტყვის, მე შენთან პუტინი დაждდება და დაგელაპარაკება, მაინტერესებს. ეს კაცი არის ის კაცი, რომელიც სამხრეთ კორეელ ლიდერს აბუჩათ იგდებდა, მასხრად იგდებდა, ლილიპუტიო ისაო. მე რო ჩავიდა იქა და რო შეხვდა, აი კაი კაცი არის ესაო და რაღაცას ხელებს უთათულებდა და რაღაცა. ესე იგი ჯერ იყო პუტინს აქებდა რომ აი მე ერთ კვირაში დავამთავრებ ხონდა, ეხლა გარეკა პუტინმაო. აი მაგ სიტყვების გამო ძალიან მაგრამ მოხდება შენ და ეხლა ეს მე არც პუტინის ადვოკატი ვარ, არც რუსეთის, მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ეს კაცი მე მგონი ისე მიქცევა რომ მალე ბაიდენს გადაასწრებს თავისი სისულელეებით რა. იმიტომ რომ ჯერ ეგერთიც ბიჭო რა უნდა ჩვენგან რას გვერჩიან ხელისუფლება გვერჩი ედგა ამ ტრამპის ადმინისტრაცია და ჩვენ ვერ ჩამოვყალიბდითო საქართველოსთან მიმართ. რა ვერ ჩამოვყალიბდნენ? რა ჩამოვყალიბებელი ჭირთ რა მისთან? ერთი სასტუმრო ხალხი ვართ რა, გინდა ჩამოვყალიბდე, გინდა არ ჩამოვყალიბდე, რა გინდა კაცო? ეგრეა ისე. ო ერთი კვარტალი რა არის ნიუ-იორკში ალბათ იმდენი ხდება ხო და რა უნდათ ვერ ხვდები თან ბოდიშ და დიდ ქვეყნებთან ვერაფერს შვებიან და პატარა საქართველოსაც რომ ვერაფერს ვერ უშვებიან. აი ეგ არის ყველაზე ისაც პატარა სილოვერო გვიქნა ხო ფაქტია რა, აი ამ ეს აქციები ბატონო ნიკოლოზ თქვენ წარმოგიდგენიათ ამას ხო მთელი ფინანსები ჭირდება, მთელი რესურსი ჭირდება ხო, ესე ხო არ არის
რომ ყოველდღე აქციებს რომ მართავენ და ეს ბავშვები რომ წინ და უკან დადიან და რაღაცა სიმღერების და შეძახილების რაღაცა ამაზე სიტყვებს რომ ხმარობენ, საიდან ხმარობენ? ფიქრობთ, ეხლა ამ პიდარასტებს ამათ ტრენინგები ჭირდებათ, ამათ ფინანსური რესურსი ჭირდებათ, კვება ჭირდებათ, ორგანიზება ჭირდებათ, სოციალური ქსელების დაფინანსება, სპონსორებს რო ეძახიან, ეგ ჭირდებათ. მთელი ეს მანქანაა ჩართული, რომელიც დასავლური მანქანაა ჩართული. არა, ესენი აი ჩვენ ჩავაფლავებთ ამერიკას გეუბნები, აი ჩვენთან დამოკიდებულებაში წავხდებათ მაგათ აბსოლუტური სახელი მთელ დედამიწაზე რა. რა ბიჭო რას გვებძიეთ თქვენ მე არ მინდა რომ ეს გადაცემა ეხა ჯერ დასაწყისში ვარ დიდხან დიდი დრო დაგვრჩეთ კიდე მაგრამ კიდე არ მორჩეს ეს გადაცემა ისე თქვენი მთავარი სათქმელი არ დაგჭეთ სათქმელი გუშინ დარჩით ეს გაღიმებული და დღესაც არ დარჩეს ისე და ამ 26 მაისთან დაკავშირებით წიგნიც გაქვთ მოტანილი და მინდა რომ აი ამაზე თქვენ გაამახვილოთ ყურადღება იმიტომ რომ გინდათ ამაზე თქვენი კომენტარი ეხლა რა მინდა იცი კაცო რო გითხრა ჩემი უახლოესი მეგობარი არის ლევან თაქთაქიშვილი ეროვნული მუზეუმის დირექტორი მუზეუმის კი არა კაცო საჯარო ბიბლიოთეკა საჯარო ბიბლიოთეკა ხო და იმას უთხარი რომ ამ იმან შარაძემ წამოიღო იქიდან რაღაცა ლევილიდან ის მეშევიკების არქივები ხო და მას გამოაყოლა იმას ერთი ქალი მწერალი რო ყავდა ჩვენ რაგვარი იყო კაცო ის მაგისი შვილი იყო ამ ნოე ჟორდანიასთან რა ეკატერინე გაბაშვილი ზეზო გაბაშვილი ხო და ის იყო ამ მეშევიკურ მთავრობაში ხო და იმან დაწერა რაც გადამხდა ასეთი ისა და გამოაქვეყნა იმაში 37 წელს საფრანგეთში ხო და ეხლა მთავრობაში ის მუშაობდა აქედან წაყვა იმას რა ჟორდანიას იქ მაგასთან იყო რაღაცები იქ და იმან უფრო კარგად იცის ეხლა თუ მაგალითად აქ რომ ვიკვლევთ ჩვენ მაგალითად მეშევიკურ მთავრობას ამავ დროს კარგი იმან თქვათ ზოგიერთი რაღაცა დაუშვა ისტორიული თქვათ მაგრამ ამ შარაძემ კაცო ეს აკადემიკოსი კაცი ეს ტვინი დატენილი კაცი იყო ეს მე ძალიან კარგად ვიცნობდი მაგ კაცს ხო და ხო იმისი რედაქტორობით დაიბეჭდა 4 ტომი კი ბატონო ამ იმისი მეშევიკური მთავრობის საქმიანობის 4 ტომი შავყდაშია ჩასული აი ხა თქვენც რაღაც მოიტანა არა სხვა ხო შავყდაშია ჩასული ხო და ამას აწერია დაბრუნება ესე იგი მეშევიკების დაბრუნება რა დაბრუნება აწერია ამას და ერთ-ერთი ტომი ეხება ამას რა ამ მეშევიკური მთავრობის გაგიჟდები ესე იგი აი გაგიჟდები რები წერია ესე იგი რები წერია რომ ეს როგორ შეიძლება სახელმწიფო ხელისუფლებაში და როგორ არის გამასხარავებული ეს ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადება 26-ში იმაში რაღაცებს და უცხარი უნდა ყველაფერი უნდა თქვა მეთქი და უნდა წავიღო დოკუმენტები არ გინდაო გრიშაო დაანებე თავიო კაცო ეს წყვილი იმდენად არის გაჯერებული ამ ხალხშიო ლევანი მგითხავთ ლევანი მითხა იმდენად არის გაჯერებულიო რომ ამ ხალხს ახლა ამას ვერ გამოუღებ თავიდანო რა ბიჭო რა აბა როდემდე უნდა ვიყოთ ამ წყვილში რა ილიას მკვლელების კაცმა მოკლა ილია ჭავჭავაძე და ამ ნაძირალა ნოე ჟორდანიას ძალით აღიარებულ ძალით გამოაცხადა დამოუკიდებლობა არ უნდა და გერმანიამ აიძულა და რეალური დამოუკიდებლობა კაცო ტირილით რა კაცო ტირილით აკაკი ცხენგელი იყო გაგზავნილი გერმანიაში რომ მოსალაპარაკებლად რომ მაგის პროტექტორატის ქვეშ უნდა შევსულიყავით. დღეს ეს დედაკაცს ვიღაცა მიკითხავს იმის იმას დამოუკიდებლობის აქტს რა და ის მასწავლის ახლა მე ფაშისტების თამამავა. როგორ არის ახლა ესა. ხო და
იმან უთხრა რომ გერმანიამ უთხრა გარკვევით რომ მე ვერ აგიყვან თქვენ პროტექტორატში და ჩემი იმას ვერა იმიტომ რომ ანექსია ჩამეთვლება ესა რომ მე სხვა ქვეყანაში შევედი სხვა რაღაცები გედაგედა ჩვენო თქვენ გამოაცხადა დამოუკიდებლობაო ხო და ჩვენ სახელმწიფოებს შორის დავდოთო ხელშეკრულება როგორც ოფიციალურადო რაღაცები და ასეო ჩვენ გვერდში დაგიდგებითო ხო და ამ შეთანხმებაზე რო წავიდნენ ამ ერთ-ერთი გამოჩენილი კაცი მენშევიკებს ვინც ყავდათ ეს იყო ზურა ბავალიშვილი ეს ბატონობის ეხა ცოტა იმას ქენით აჟურში მთლად ისტორიის გაკვეთილა გუახსენებს არა ყოველ შემთხვევაში იცოდეს ამ ხალხმა ვინც წავეკითხა იმათმა მთელი ის წაიკითხეს კაცო და იმის პასუხსაც დევეხლა მაგათ დედა აზრი ის არის რომ ამ მოღალატეების მიერ ბიჭო და დაგვადებიეს ისა გამოგვაცხადებიეს დამოუკიდებლობა და მე გაგვანებეს თავი იმათ გაგვანებეს თავი და შეგვატოვეს ამ ირანს და ამ თურქეთს რა და შუაში ხო და აქ ატყდა ერთი ამბავი და აი როგორ არის შეხლა რა მდგომარეობაში იყო ლეჩხუმში მოხდა რაღაცა გაუგებრობა კი არა მენშევიკებთან ცხოვრება ვის შეეძლო კაცო ხო და გამოაცხადეს ლეჩხუმი რაჭა და სვანეთი კანონგარეში და კანონგარეში რა დაგდები ქვეყანა შენაგაგრო კანონგარეში დაცხადებ გაიგე მენშევიკურმა მთავრობამ სვანეთის საკითხი ერთ დროს იმითი გადაჭრა რომ მან მთელი ეს ხალხი კანონგარეში გამოაცხადა ლეჩხუმში მომხდარი გამოშლების გამო და გზა გადაუკეტა მას ყოველი მხრიდან გადაუკეტა გზა და ეს მთაში სვანეთის მომწყვლება კაცო უგზოდ უკანოდ და ესე იგი მეზობელი გარეთ ვერ გამოდიოდა რომ მეორე მეზობელს ტყვი არ ეკრა შუბში და მაგის ხარი და ძოხა არ წაიყვანა სამსახში რა ეგ უპატრონოდ ესე იგი კანონი იქ არისო ის არისო ას არისო არაფერი გარდა ამისა აი აგე დოკუმენტი წერია რომ მოსამართლე არ ყოფილა იქა სვანეთში ასული მენშევიკების აი სამი წლის მოღვაწეობაში მოსამართლე რა იყო ანიშა და არაფერი არც დაფინანსება ჰქონდათ არც არაფერი არ ჰქონდათ გზა ჩაკეტილი პოლიცია დაყენებული და სხვა ყველაფერი აი ასეთ დღეში ყავდათ და ეხლა შიგნით რო დოკუმენტ მე ვიმუშავე დოკუმენტებზე რაც დარჩათ მაგრამ როგორ არის აი ნახევი აი ესე რო გახევ ფურცელს ამ ფურცელზე რაღაცა ნომერი აწერია ისა ჩაკრული ესე არც არქივი არც რამე დოკუმენტი რო ისეთი რომ მიატოვეს ეს ბოდიშთა იუნკერები მიატოვეს იმას თვითონ გაიქცნენ და ეს მთელი ქონება წაიღეს დაამღერეს ამ ქალებსა და დროსტარებას და დღესასწაულო დამოუკიდებლობა რეალური იურიდიულად და სამართლებრივად არის 9 აპრილი. რამდენი დამოუკიდებლობა? რაც უფრო მეტად ვაძლევი რომ მე შევიგებმა დაღუპეს საქართველოს, ხო? მით მეტად უმატებენ კაცო ქებას, მე შევიგები. ესა კაცო ჩვენ პარლამენტში. ისა ყოველ მეორე სიტყვაზე სერგო ორჯონიკიძე უნდა თქვა. ვიდეო სერგო ორჯონიკიძემ გადაგარჩინა შეგაიგაცო რა სერგო ორჯონიკიძემ გადაგარჩინა და რა მიადექია სერგო ორჯონიკიძემ ვერ გამიგე რა თქვენ ეხლა იქნებოდნენ თათრები ჩასახლებული და როდემდე უნდა იყოს ამ სიმბლელეში კაცო და ბოლოს სინდისგებიცები თუ ისტორიკოსები თავს არ მოიყრეთ და ამ სამ წელს ესე იგი დოკუმენტალურად დადებთ ხო ამაზე რა გააკეთეს ამ მენშევიკებმა ვის ისა განძის გუშაგიო რა გუშაგი რა კაცო მატარი იმაზე გემზე აიტანეს ზედა რა უშვეს ექვთიმე რა უყვეს მე იმას საქართველოს სახელით კი არ ჩააბარეს მაგის ემიგრირებული მთავრობის სახელით ჩააბარეს ჩვენი განძი და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა იმას მარსელის ბანკს და მე როგორც უნდა გამოგქონდათ რა სადუნახია იმას სამჯერ ნახა საქართველოს განძი ამ
ექვთიმე თეყაიშვილმა ესენი კიდევ აწვებიან გასულ გინდა თუ არა რა წაიღო მეტი ჩამოიტანაო წაიღეს 248 ყუთი და ჩამოიტანეს 39-იო და მეტი ჩამოიტანაო კაცო რახან მე ვამბობ რომ მესამე ჩამოიტანა და თუ მეოთხედი რა ვიცი ისინი ამბობენ რომ მეტი ჩამოიტანა აი ხა სურათი მინდა ვაჩვენოთ როგორ ტოვებს მენშევიკული ეს ხროვა არის შეგვარგონია ის ამიანი ხო და არ ვიცი ჯერ ეგერთი ციცით რა არის სამართლებრივად და იურიდიულად დამოუკიდებლობის დღე არის 9 აპრილი რატო უნდა ვიდღესასწავლოთ ეს 26 მაისი ჩემთვის გაუგებარია ხა აქამდე იყო რომ ერთი კაცი ზიზღის გამო რახან ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა და ხა შევარდა და ზიდათ არ ეპიქტავებოდა მაგიტო არ ხდებოდა ამის აღიარება ბჭო ეს ხალხი იყო ილიას მკვლელები სოციალ-დემოკრატები მოკლეს ილია ხო ეხა ნოე ჯორდანია სასხლედზე არ გამოუკრია თითი მაგრამ მათ მიერ დაქირავებული შემა პარტიამ გააკეთეს ორგანიზაციო სტალინი რომ არ ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძე საერთოდ კაციშვილს არ ეცოდინა მაგრამ ეს რო თქვი ამას კი ვერ გაიგებს ეს დებილი ხალხი წაკითხული უცოდინარე სტალინი ილია ჭავ ვერ აკავშირებს ერთმანეთს იქნება ისიც არ იცით რომ სტალინი რომ მივიდა ილიასთან ის ლექსი მაინც იცით იქნება ისიც არ იცით კიდე რომ სტალინი დადიოდა ილია ჭავჭავაძესთან და ერთნაირი დებულება ჰქონდათ კაცო მაგან 1913 და ილიას კვლელები ამიტომაც დაიჭირა სტალინმა რომ ძალიან კარგად იცოდა ვინ იყო ილია 42 წელში დაიჭირა 42 წელში და კაციშვილი არ დაიჭირდა სტალინი რო არ ყოფილიყო ჩაფარცული იქნებოდა ეგ საქმე აბარა და ამას კი ვერ გაიგებს ეს ხალხი რა და ამიტომ ეხა ჩვენ დამოუკიდებლობის დღეს კი არ ვეწინააღმდეგე ეხა გამოხტებიან ამოჭრიან აი დამოუკიდებლობის დღეს კი არ ვეწინააღმდეგე მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა მოიპოვე ეს არ იყო ქართველი ხალხის ბრძოლის შედეგად მოპოვებული ეს იყო პირიქით ნაძალადევად გვაიძულეს გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა პუტინის სამართლებრივადაც არ არის დამოუკიდებლობა არის 9 აპრილი პუტინის დავალებით დაიწერა გლავნი დოკუმენტი სტალინა. დიდი წიგნი, ხო გახსოვთ? ხო. იმაში წერია რომ 1924 წელს სტალინი პირველად დაწერა რომ უნდა გადავდგეო. და რატო გადადგა? ეს რევოლუცია არ იყო არაფერი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია. ეს იყო სექსუალური რევოლუცია რა. სექსუალური რევოლუცია, რომელიც ესე იგი რომლის კალცოვი იყო, ფუძემდებელი, რომელსაც გაუხსნა ინსტიტუტი ლენინმა, რომელმაც იარსება 27 წლამდე და 27 წელში მივიდა სტალინთან ერთად და ნუ დამიჭერო ეს ინსტიტუტი დავხუროთო, იმიტომ რომ ესო სხვა თავრობისთვის იყო გაკეთებულიო რა. ხო და 26 წლიდან დაიწყო მე ამ LGBT-ს თუ ჯანდაბის ამათი მოკრება და გადასახლება და რა ვიცი წყალჩაჯირვა თუ რაღაცა რა. ხო და დაწყარეს ხალხი და გადაამშვიდე. არის ძმაო და ეხლა კომუნისტებმა ეს დაწერეს. მე გაგიჟებასავა, რასაც მე ვკითხულობ ეხლა ამას რატო უმალავდნენ ხალხს? მენშევიკები სამ გარეწრობას რატო უმალავდნენ ხალხს? სტალინი რატო უმალავდა? რატომ ღიად არ ამბობდა მათ ამ ბინძურ საქმიანობას? მაგრამ ეს ლენინი და მაინც ახლა რუსეთი ის ამბობს, გას ვოლოდინი. სტალინის ძეგლები დავანგრიეთო, ლენინის შევინახეთო. ეხლა რუსეთები გაგვიჭირდება სტალინის ეძახითო, ეხლა რა სტალინიო გაიგე და რა გვიჭირდა ეს ლენინის ძეგლებიო. ეხლა თქვა გუშინ წინ და მადლობა უთხრა იმას ედინა რასიას რომ ხადაჭერა დამიძე სტალინზე რახან არის კიდე საუბარი ხო? იმ დღეს გამოვიდა კინორეჟისორი კარენ შაჰნაზაროვი ხო სალავიო ლაივში და თქვა რომ აიო სტალინისო გაკულტებაო და მისი მაღლა აყვანაო ჩვენო პრობლემებს შეგვიქნისო ჩეჩნებთანო იმიტომ რომ ნუ ეხა ჩეჩნები რო გადაასახლეს ვიცით და ანუ ვინაიდან ესენი ბრძოლობენ ჩართული არიან ომში მე ჩვენო რაღაც უხერხულად ვიგრძნობთო თავსო მათთან აი თქვენ რას იყოდით ეხლა ჩეჩნები ხო და შაჰნაზაროვის საპასუხოდ უნდა ვთქვა რომ ერთი წერალი არის სახელოვანი მწერალი ჩეჩენი სადულაევი
რომელიც ჩეჩნეთში მოღვაწეობდა და ამ კადიროვი ახლა ხო იცი რომ ცინემცოდნია და არავითარი ის არა აქვს მაგრამ ხო და ვერ შეურიგდა ახლა მაგრამ ის განათლებული კაცია და წავიდა ლენინგრადში ცხოვრობს და იმას ჰქონდა დიდი ინტერვიუ და თქვა სტალინთან ჩვენ რა გვაქვს საჩხუბარიო სტალინთანო პირველ გაწევაზე ჩეჩნეთის რესპუბლიკა 9000 კაცი უნდა გაეწვიათ ომში. ხო და რომ მოაგროვეს ეს 9000 კაცი სანამდე მივიდოდნენ კომისარიატში გატარებაზე და რაღაცებზე გაეფორმებიათ 27 კაცი მივიდა მარტო იქა. გაიგე დანარჩენ ტყეში გაიქცა. ესე მეორეჯერ, მესამეჯერ ხო და ეს იყო 44 წელს. რომ გაასახლეს მე იმიტომ რომ ჯერ იმიტომ არ გაასახლეს რომ ჩვენც გავიქეცით აჭარლები თათუშეთი სვანეთი ამ პირველ გაწევაზე ვერ წაიყვანეს გაიგე ხო და ეთყობა ამის გულისთვის შეჩერდა რა პირველი მასში მაგრამ მე ახლა 42 წელში კავკასიაში ისა და მე მოხვეწეს ეს და გადასახლეს წაგვიყვანესო ჩვენო 380,000-იო გადასახლებაში 380,000-იო გეოგრაფიის მასწავლებელს ჩახუტებული ჰქონდა გლობუსიო და ესე წავიდა და რო ჩავედით ფერგანაშიო სკოლას დავხვდაო რომელიც ჯგუფში უნდა შევგვეყვანა ბავშვებიო დაფაცეკი და ყველაფერიო და ჩამოგვიყვანეს 750,000-იო აუ გამრავლდნენ ხო 750 სად არის დახოცით ჩაყარესო რკინის იმაშიო ვაგონებშიო დაუკეტეს გარედან კარები და ფერგანაში გააღესო და ვინც ცხარი იყო ჩამოყარესო და ვინც არა და დაწვევსო ვაგონებიანად და რატო ხდება ამ ისტორიის გაყალბება მაშინ? აღარ გაყალბდა ეხლა და მე მაგ ამათი გასახლების თქვათ ისე 400 გრამი იყო პური ომის დროს პაიოკები რო იყო და 100 გრამი შაქარი და თევზი და ესა და ეს დგებოდა რა ეს ულუფა რაღაცები ხო და იმან 50%-ით გაუზარდა იმას ჩეჩნებს ვისაც ასახლებდნენ იმას გაზე უფრო მეტი ჭირდებაო რამეო და 50 გავსახ ხო და ისეთი წერილი დაწერა ერთხელ უნდა მოვიტანო ის წერილი გაიგე მე გაკეთებული მაქვს სადულეებზე უზარმაზარი დიდი მასალა ხო და უნდა წავკითხო და ერთი უნდა დავყვეჰე და წავკითხო ამ ხალხს აბა ეს კარენ შახნაზაროვი რატო ბოდიში და ნუ ახლა შახნაზაროვი შეიძლება არ იცის ესა ეხლა საქმე რაშია ეხლა სტალინის მიმართ არ არის საერთოდ ცუდად არა ცუდად არ არის მაგრამ ეს ეთყობა დიპლომატიური ასე მოეჩვენა თქვა მაგას და ასე შეიძლება იფიქროს ვინმე ვინც არის ეს დოკუმენტალური მასალა აი სხვათა შორის ბოდიში და იოკობ კედმი ჩვენ ხშირად აყავს ეთეში და ერთ-ერთი არასწორი ფაქტი ახლა აღარ მინდა ლაპარაკი იმაზე ბევრჯერ იყო ლაპარაკი ციტირებდა და მე გაუსწორე ესე არ იყო და მე ვაჩვენე ეს ვიდეო მასალაც და მე თქვა რომ ნუ მე შეცდენილი ვიყავიო და დიდ ადამიანებსაც ეშლება ეხლა მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ჩვენ იცით რა ჩვენი მისია რა არის რომ ჩვენი ტელეკომპანიის იქნება თუ თქვენი მისია როგორც პუბლიცისტის რომ კვლევარის რომ თქვენ ცენტრი გაქვთ სტალინის რომ გავაგებინოთ ამ ხალხსაც რომ სტალინი არ იყო ვინმე კონკრეტული ეთნოსის მტერი. აი ხა მე მაგალითად იმას უსმენდი აი ეს გერმანელები საბჭოთა ჯარისკაცები რომლებიც მაგალითად ხო იქ გერმანიაში იყვნენ და ზოგიერთი კიდე შემდგომში აი როდესაც შემოვიდნენ ეს ოკუპირებული როგორ ტერიტორია გერმანელებს იქ რუსი ქალბატონებს ყავდათ გერმანელებისგან შვილები. იბადო. ხო და ბევრი ელოდა რომ ეხა სტალინი მიიღებდა დავალებას ესეც რომ აბორტები გაიკეთეთო. და ყველას და გასაკვირად სტალინმა გასცა ესეთი ბრძანება. არავითარი აბორტები პირიქით ეს ბავშვები აღზარდეთ როგორც საჭიროა განსაკუთრებული მეთვალყურეობა და ზრუნველობის ქვეშ იყო რომ ეს ბავშვები აღზრდილიყვნენ საბჭოთა მოქალაქეებად
ანუ სტალინის რო ტირანად წარმოაჩენენ ეს ეხა ჰიტლერი რო ყოფილიყო დახოცავდა იმ ქალებს იმიანა დედაბუდიანა ეთყოდა რომ არ გააჩინოთ აქ რო ვიღაცებს გონიათ ეხა თქვენ იცით თუ არა მე ზოგმა არც იცის ეხლა ხატინი ახსო ტრასლინეთში ვიყავ და 5 ესე იგი 9 მილიონი ადამიანი მოკლეს ბელორუსში ფაშისტებმა ესე იგი არ ვიცი აი ამ ქართველებს ზოგიერთს დღესაც ეგეთი ილუზია აქვს რომ გერმანელები რო შემოვლიდნენ აქ შემოვლიდნენ გერმანულ მერსედესზე ვიქნებოდითო გამომჯდარებიო და გერმანულ ბავარიულ ლუდს დავლებდო ერთი უნდა წაიყვანონ ეს ჭუათხელები და ანახო ის ტრასტინეცი რას ერჩოდა ეხლა იმ ბელარუსები იყვნენ იქ არაფერს რა უნდა პირიქით ეხლა შევიდნენ და შეეძლო ისინი გამოეყენებინა მრეწველობით მუშახ დაწვეს გაანადგურეს ესე იგი არ ვიცი 9 მილიონი ტრანშებად აი ესე იგი რო დავდიოდი ამ ტრასტინეცი მინსკში არის ფეხები მეწოდა თითქოს იმიტომ რომ აი გოდება ისმოდა თითქოს იმიტომ რომ ყველა კუთხეში აი ბელორუსში რო ხარ ყველა კუთხეში ხალხი არის დახოცილი და ყოველი მესამე მოკლეს ყოველი მესამე ბელორუსი დახოცეს და ეს არიციან ჩვენში. საერთოდ ტრასტინეცი იციან საერთოდ რა არის. ან კიდე ის კონცლაგერები ხატინი ან ისა და ანუ გერმანელები და ხატინში ცხოვრობდა 2300 კაცი. 200 ხო აბა 2300 კაცი. მოაგროვეს ყველა დაწვეს ხო. ფერმაში შეყარა შეტენის რა, რვალეტეოდა, შეტენეს და უკეთეს კარები დაასხეს ბენზინი დაწვეს. და ეხლა ამდენივე სვეტი აღმართული, ზარები კიდია მისა და იმაშია სკვაზნიაკში რა ეს ზარები გაიგე და ქარი რო აწყდება მისი დაარეკავს გაიგე ყოველთვის არის ესე იგი ხმაური და ესა ვიდა საქართველოს ჩვენო მაღალი რასისისა რას არა ბიჭო ისა რასა არა მე მადლობთ მოდი ხა ჩვენ ცოტა პოლიტიკურ თემებზე გადმოვთ ბატონო აი დღესევ ამ ნაციონალები არიან თანამედროვე ფაშისტები. ესე იგი ჰიტლერი ასე თუ ისე მე ჰიტლერს კი არ ვამართლებ ღმერთს არ გამიფაროს, მაგრამ ეს კაცი მაინც გერმანელი ხალხისთვის მაინც რაღაცა ფიქრობს. გერმანელები არიან უმაღლესი რასაო და გერმანელებს უნდა ემსახუროს მთელი მსოფლიო. ეს ნაძირალა ნაციონალები, კაცო, ქართველი ხალხის გენოციდი მოაწყვეს. ციხეში ყველა ახალგაზრდა ბიჭი, ესე იგი, აი საჯიშე ბიჭები ბოდიშ და დააინვალიდეს. მერე ადგენდა და ყველა დახვრიტეს, ვინც კი რაღაცას წარმოადგენდა გურამშარაძე, რა ვიცი მე, ყველა ჩვენი ინტელიგენციის. და დღეს ეს ამ ხალხს როგორ შეიძლება მხარი დაუჭირო, გეკითხებით აი. შეიძლება კიდე ნაციონალებს გვერდით დაუჭირო. აი ხა იმ დღეს იყო ეგეთი არ ვიცი რა. სოციალურ ქსელებში ეგეთი პოდკასტია რა მოკლედ და ნიკა გვარამია იყო მიწვეული და ნუ მის გენერალურ პროკურორის დროს და იუსტიციის მინისტრის დროს აიყო ნუ გააკეთა კომენტარი იმედთან დაკავშირებით რომ დრო დაარბიეს იმედი და ნუ ყვებოდა რაღაც ისტორიას და აი ისე მარტივად ყვებოდა ისე ჩვეულებრივ ყვებოდა რომ გასაოცარი იყო ჩემთვის და ამ ადამიანს აქვს იმის განცდა რომ ის უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში. ანუ იმისთვის არაფერი ფასეული არ იყო ადამიანების სიკვდილი იმისთვის არა და ცოლზე ანუ თითქოს ცოლმა უსაყვედურა რომ ისაო რა ქვია პირდაპირ ეთერში გიყურეო ეს ისა რო არ ბერდი. აი ხა რა ხანდა დაიწყეთ საუბარი მოდი. აი საოცრება იყო. 100-ჯერ გაგონეს ესეთი იყო ხელისუფლებაში და კიდე რო ამბიცია აქვს ხელისუფლებაში. 100-ჯერ გაგონეს ერთხელანახი ჯობია რა ხან დაიწყეთ ვანახოთ მაყურებელს ეს კადრები. არა, ოღონდ იმედს ამბავი უნდა მოვყვა ახლა. არა, რაც როგორც მოხდა. რომ შევიდა სპეცლაზე ხა გავიგეთ რომ შევიდა სპეცლაზე და შემდეგ და გამორთეს იმედი ამციდან. მირე კაცო. ხო. რა იყო მეთქი და რა ტელევიზიას არბებთო? შეიძლება მოიტანებთ. უკეცოლი იყო ნიკა? კი. აკერ ვუყურე პირდაპირ ეთერში. შენ არ იცი პირდაპირ ეთერში ვუყურე. ფედოს ვიცავ. როგორ არა, კი ვიცოდი კაცო რომ ძალიან იყო გაცემული ხო მართლა ის ხო არ ვიყავი რა ქვია სკოლის მოსწავლე. როგორ ვუყურებ მეთქი პირდაპირ ეთერში გამორთულ ტელევიზორს? მე გეუბნები რომ ვუყურებო და თუ მარტო ჩვენთანაჩვენებს არ ვიცი. აღმოჩნდა რომ გამორთეს ანზიდან ტელევიზია.
და გაწყვეტილების მიღებს ეგონა რომ ანძაზე არის მიბმული ყველა მაყურებელი. ამ დროს ანძა არის 15-ია 20% მაყურებლების. ნუ მაშინ შეიძლება 1/13 ყოფილიყო. დანარჩენი არის სატელიტი, საკაბელო ასე შეიძლება. მოკლედ ანტენა შეჭობილ ტელევიზორს ვინც არ უყურებდა, ყველა მოყურა პირდაპირ ეთერში იმედის დარბევას. ანუ ბაგზს გეგონათ რომ გათიშული იყო არქი? გამორთული იყო არტი ხით. აუ ვიღაცას რა მოხდებოდა? ეს ახლა ის მეორე არის წულანძე თუ წულაია იმ გახარიას პარტიის წევრი და ვითომ არაფერი და ეხლა რა გიკვირთ ახლა თქვენ ჟურნალისტები ახსენეთ ტელევიზიის გამორთვა ეს მამისეიშვილი რო იყო თავარი არის ჩვენ ჩვეულებრივად ჟურნალისტი ესე იგი იმ დღეს დაჯდა ამ გაბუნიასთან ერთად ფეხი ფეხზე გადაიდო და ერთი ნახე აი რა სხვება და ეს არის ჟურნალისტი ახლა შეხედეთ ერთი აი უყურეთ ბოლოს მე პირდაპირ ვამბობდი რომ მე ჟურნალისტურ სტანდარტებს არ ვაკმაყოფილებ, იმიტომ რომ მე ვარ მხარი, მე ვიბრძვი, მე მაქვს ჩემი პოზიცია დეკლარირებული და ნეიტრალური არ ვარ. მე ყოველთვის არჩეული მქონე მხარე. ეს იყო ოცნების საწინააღმდეგო მხარე. ამიტომ სტანდარტებს მომავთხოვთ მე ერთი მე სულ ვამბობდი რომ აკრიტიკებდნენ რომ აზეთ მეტად ემოციური ვიყავი, აზეთ მეტად რადიკალური. მე ვიყავი მხარე, მე ვიბრძოდი. ესე იგი, ადამიანი ლაპარაკობს, რომ მე მხარე ვარო, კაცო გადავედი ნაციონალიზმს და რო კითხო ეს ჟურნალისტური სტანდარტები და რაღაცა და აი ესენი არის თანამედროვე, აი ეს ლიბერალური სექტა, რომელსაც აი ეხა ესენი რო ხელისუფლებაში დააბრუნ რა, ცოცხლად გაატყავებენ ხალხს. ხელისუფლებაში ვიდა. არა, პირობითად ვიძახი რა, პირობითად. მე პირობითად გეუბნები, რომ აქ რო შემოვლენ რუსები, მე ვიცი ეს რომ შემოვლენ. დაწუნებული ყავი 1000%-ით. ხო და ამათ ისები რომ სულ ყველა დაზუსტებულია, სულ ყველაფერი ეს რა ეჭვი ეპარება თუ რა ვერ გავიგე. და რამოელი თამათ არიცი? ეხა არ ვიცი მაგდენი, მაგრამ მე ერთი რამ მე ვიცი კაცო, მე ვიცი და ხა ეხა ვიღაცები კითხულობენ ეს medali რო უკიდია ბატონ გრიშას სოციალური ქსელიდან რა medali არისო და იქნება მაყურებელსაც წამოწმათ. ეს არის გადაცვალი ლაურეატობის ნიშანი, საიდური პრემიის ლაურეატობის აღდგენა გავაკეთე 88 წელში კომუნისტების დროს. ერთი მივეცი კარპოვს, რომელმაც დაწერა გენერალ სიმუსი, მეორე მივეცი გურამ საღარაძე, რომელმაც დადგა გააჩერე დედამიწა უნდა ჩავიდე. ხო და მესამე რა მე არ ვეკუთვნის ამდენი 88 წლიდან ამაზე ვყმედობ 56 წლიდან რა უნდა არა თვალს ჭრის და იმიტომ ანაცებს ძალიან. სუფთა ოქროა მე მგონი ესა რა. სუფთა ოქროა 99%-ია რა. აბა სულთა ვიგიდები ტერს თვალი დაეფსო უკვე აბა მოეჭრა თვალი ეხა ყველაფერს ერთხელ ბატონ გრიშას medali ეკეთა ესე იგი რა იდიოტები არიან და შემთხვევით ამოტრიალდა ეს medali და ესე იგი მე განიხილავდნენ medali ქონდა ამოტრიალე ამოტრიალებული ხარ მთელი ცხოვრება და medali თუ ამოტრიალდა გადაცემისრელობისას ვაი თქვენს პატრონს მართლა რა ისეთ საოცარი ხარ ეხლა არ ვიკეთებ თوار ერთი იქედა მოსკოვმა მომცა ორდენი გამარჯვების ორდენის ის არის ანალოგია. ეხლა გამარჯვების ორდენის ანალოგია ისევე ახლა ისეთი არ იქნება ის არის 3000 იმაზე ცხოვრებზე ქალაქის აშენება რომ გინდოდეს თუ 30000 კაცი. კი ბატონო. იმდენი ღირს რა. რაღაც 76 ბრილიანტი აქვს თუ რაღაცა იმას ის საკუთრებაში კი არ გეზდება რა გადაიცვლება კაცი დააბრუნოს არ მიწაშარებს არ ჩაუყალიბია ისა ხო და დაარქვეს სტალინის ორდენი სტალინის ისა გამოსახულება იქაც უნდა ყოფილიყო გამარჯვების ორდენზე სტალინის გამოსახულება ბარელიეფი ხო და ვარ თქვა რომ ისაკევსკის ის და გააკეთე თუ კოშკიო ხო და ის არის კრემლის შესასვლელი პირველი რო არის რა ბაშნია ხო ის გააკეთეს ხო და ისა ეხა იმის მაგია როგორც უნდათ გაკეთება ისე გაუკეთებია სტალინია შიგნით დღეალი გაქვს უნდა გავიკეთო ერთხელ რა რომ მოვალ და უნდა დავანახო რა რახანასე უკვირდებიან ჩემს ბარემ ნახო რა კი და მე მგონი რომ ესენი მალე საერთოდ შური და ბოღმით შეიძლება გულები გაუსკდეთ იმიტომ რომ არ ვიცი ჯესად არიან
ერთი ჩამოვიდნენ ეს რუსები და მე რას დავიკიდებ, მას დავხავ და მაგას რას დავკიდებ, იმასაც დავხავ რა. არა, ესენი ბოდიში და ჩვენ დიდი ხანია დაკიდებული ვყავს, მაგრამ ეხლა იცი რა არის, უბრალოდ მეწოდებიან ის, რომ აი ადამიანი როგორ ცხოველად ჩამოაყალიბეს, ესე იგი აი რაც იქ ხდებოდა ეხლა იმ თბილისი ოფენიას, აი ადამიანი აქციეს ცხოველად რა. შეიძლება რომ ესე იგი რას გვანან, როგორ მეტყველებენ, როგორ ისა და განსაკუთრებით დასული ადამიანები გადაიყვანეს ჭკუიდან, კაცო, აი ერთი აი იმ დღეს ეხლა მე ერთი ადამიანი მინსკში ვიყავი და ვეუბნები რომ აი რა კარგია როგორი საამური ცხოვრება, ყველა მუშაობს, ყველა სისუფთავეა, ყველა აი პატიოსნოა, ყველა ეგრევე კაცო სამხრეთ კორეაში ხო არისო. ხო, კი. ბიჭო, სახელმწიფო ბინას გაძლევს, სამსახურს გაძლევს, 1000 გვარს იმას გაძლევს, შეღავათებს და რა სამხრეთ კორეა არის? არა, ის იყავი რომ აგერ შვილები რომ გაგიპინდირასტად და ბოდიში და არც სამსახური გაქვთ, არც არაფერი და რომ იხვალ და ბოდიში და დაუცველი ხარ. თურმე ეს ყოფილა კარგი, ხვდები? და ის რომ სახელმწიფოს ზრუნავს ადამიანს, ეს არ არის კარგი, ეს ჩამორჩენილობა. არაფერია, ხო და ეხლა ჯობია ის ჩვენ სადღეძელოში ვაბობდით წინათ მე იმ კაცის დედა დავქე ვინც მამის საფლავს ხრავდეს ამ ხარაგის მოღალატეს დამარხველი არ ახავდეს აგე დამარხა ძაღლი კაცო მამის მაგრამ რა ვირა მოთხოვა გვარამიამ დაამარხა ძაღლი ხო ვირა უთხრა კაცო რაც მე მაგას სადღეძელო მაგას თქვამი რა ვისე იმ კაცზე იმ კაცზე კი არა ვინც მამას საფლავი რომ იმასქრა რა გაწაუბილდეს არა თან რა არის აი არ ვიცი ხა ესეთი ხალხი წესით ხა აი ჩვენ ხა აი უნდა იყვნენ საზოგადოების მიერ გარიყულები და გეუნება ეს ამერიკა და გეუნება გერმანიის ელჩი რომ გვარამიას და აი ამ კონჩიტების იმაზე იყავითო გზებზე გაიარეთ ბიჭო ხო გეუბნები ბიჭო 17 წელს უნდა ყოფილიყო ეს რაც ახლა არის ხო და გაჩერდა ხო ისე გაჩერდება ეხლა მოვა ვიღაცა კაცო მარტო სტალინი ხო არ იყო მართლა რა ერთი კაცი მოვა ვიღაცა კაცი რომ ამათ ეხლა ცოტა ახალგაზრდა რომ იყო რა და მე რაღაცნაირად გავიდე ხა რა ვერ გავწმინდა ამათ თუ რა იქნება რა შემეშინდება ახლა ტრამპის თუ რა იქნება არა ყველაზე სასწაული ის არის რომ აი კიდე რომ ევროპა და კიდე რომ ევროპული ღირებულებებს რომ გავიძახით ჩვენ კიდე ბიჭო მაზოხისტები ხო არ არიან ევროპა არის რომ ბოდიშ და გითხრის სამარეს გებზვის კიდე ევროპისკენ მიდიხარ კაცო ჰა ნახე ისა ცილა რო გაატნა მაკრონმა ეგ მართლა სასწაული იყო და მინდა რომ მაყურებელსაც ვანახო და ჯერ მანდ გასარკვევია ცოლი ვინ არის ქმარი ვინ არის მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ეს კაცი ისე ყავს დაჩაგრული იმ ქალს რომ აგერ ახლა იმან დააყენა ეს პრეზიდენტად განა თვითონ დადგა აი ხა უყურეთ მაყურებლებს შევთავაზებ აი კადრები ვაჩვენოთ აი არა რა ესე იგი მიარტყა მოვარტყა მე პადროში კაც არ გაუკეთა და აი ამ კაც რო აირჩევს ფრანგი აბა ეს გავიგე ვინც არის რაც არის რომ რა პიროვნებაც ამას როგორ უნდა მისცე ხმა აი ამიტომაც არის საფრანგეთი კაი დღეში ხო რა მიგრაციას მიაქ იქაურობა სულ არიან შესეულები აფრიკელები აზიელები ნუ არაბები და თვითონ ფრანგები წუწუნებენ უკვე ეხა მე მაქვს იქ რაღაცა ურთიერთობა ფრანგები აღარ დავრჩითო რეალური ანუ ეს ეგრეთ წოდებული მესნი ადგილობრივი ფრანგები აღარ ავართო რა
მიგრაციას მიაქვს, მე ეს კრიმინალი მომატებულია, აბსოლუტურად ქაოსია. საფრანგეთი, ხო, აი საფრანგეთი არის ესე ვთქვათ, აი ევროპაში, აი მთლიან ევროპაში არის რაღაცა ამორალური მე იქ ინფრასტრუქტურაც კი აღარ აქვს იმ დღეს სოციალურ ქსელში გავწერ და ეს ეიფენისის რო დგას, რა ქვია, კოშკი რო დგას და ვიღაც ჩვენი ქართველი კაიგათი ჩასულია სოფლიდან და ჩემს ბოსტაშიც არ არის ეს ტალახიო აქ რო არის ეიფენის კოშკთან რო წარმოიდგინეთ რა. აბსოლუტურად განუყოფა. კორუფცია, აი კორუფციას მიაქვს იქაურობას და მოკლედ კაცი კაც ვეღარასდროს რო იტყვიან და ესენი გამოდი და მაკრონი გვეუბნება რომ თურმე ის რა ქვია ჩვენ ხო დემოკრატიული ფასეულობებს ავწვდით დემოკრატიულ ღირებულებას გადაუხვიეთ და ყველანაირად აი ამ ესე ვთქვათ აი ამ ჩვენს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას ყველანაირად კოჩს გორებენ და აი ესეთი ადამიანების მეშვეობით ყველანაირი ანუ აბსოლუტური განუკითხაობა არანაირი პოლიტიკა მაგაც საერთაშორისო პოლიტიკა არიცია და აი ეს უკრაინას აბოროტებენ და უამრავი უკრაინელი იხოცება ჩვენს აი უახლოეს ესე ვთქვათ სამეზობლოში და სამწუხაროა რომ მაკრონის გადასაწყვეტი გახდა დღეს მაკრონის გადასაწყვეტი გახდა რუსეთ-უკრაინის ომი მაკრონი წყვეტ წარმოიგიდგენია სლავები დახოცეს 200 ესე იგი 2 მილიონი სლავი დახოცას 2 მილიონი უკრაინელები სლავები არიან რა კაც ოჯახში რო ვერ დაულაგებია ბატონო გრიშა საქმე ის რა სოფლიო პოლიტიკას დაალაგებს აი ერთი აი როგორ წარმოუდგენელი სოლი რო ხელს გირწყავს საჯაროდ და სოლი რო გძუყნის საჯაროდ ის დალაგებული და იმის არეული არ გაიშვას აი ხო ეს ხო წარმოუდგენელია რა ამიტომ ვიძახი რა რომ შეშლილია სამყარო შეიშალა მე ძალიან მთვარე ძალიან ახლოს არის მოკლედ ეს ტრამპი კიდე ვიღაცებს რო ტრამპისტები იყვნენ და რაღაცა დიდათ რო ეხლა აქებდნენ და ადიდებდნენ ეს კაცი ამერიკას მე მგონი რომ ისე დღეში ჩააგდებს რომ ბაიდენი მოსანატრი იქნება კაცი ხან ერთს იძახის ხან მეორეს იძახის ხან მესამეს იძახის შეიძლება ესეთი ჩამოუყალიბებელი იყოს ადამიანი კაცო ერთ დღეს რო იტყვის ერთს ეხა ეს გრენლანდია და ის რა ქვია კანადის თემა როგორ არის რო იძახდა რომ უნდა მივიერთო და მოვახჩობთო სად არის ეს დავიწყებას მიეცა ომს გავაჩერებო ეგ დავიწყებას მიეცა მე იმას ჩინეთსო მე გადაუგრიხავ კისერსო ეგეც დავიწყებას მიეცა ბაქი ბუქა რა უბრალოდ ეს პირველ იმაჟიც ეგრე გააკეთა სიქსლეს დაამარცხებო თორე და ის დაამარცხებს ამერიკას ვიცი რა მოკლედ აი ესეთი კრიზისია სოფლიო კრიზისი ამხელა ქვეყანაში ერთი პრეზიდენტი ვერ მონახეს საფრანგეთში პრეზიდენტი ვერ მონახეს იქ იმაში რა ქვია ბრიტანეთში რა ხდება არ ვიცი მე ეს გერმანიის კანცლერიც ყველანაირად ცდილობს რომ გააღვიოს და გაახანგძროს რუსეთ-უკრაინის ომი და აი არ ვიცი ამას რატო აკეთებენ ეხლა კიდე ახალი იარაღი მიაწოდეს და ამით ამაყობენ რაღაც გრიფი საიდუმლო დაადეს რომ 500 კილომეტრზე ისვისო თუ უფრო მეძე ისვის და ეს არის მშვიდობისთვის სიტყვა საქმე რომ ეს მშვიდობისთვის კეთდება მშვიდობისთვის კი არ კეთდება ცოტა ხანში თუ წამოვიდა ეს რუსეთიდან ეს რაკეტები თქვენს ქვეყანაში არ გაგიკვირდეთ ამას ვიძახი სერიოზულად ამოვა ამ რუსats ყელში და გამოუშვებს თქვენთან პირდაპირ საიდანაც მარაგდებიან ეს უკრაინელები და ცოტა გონს მოდი და არ ვიცი ესეთი და რო კითხოთ მშვიდობისთვის არიან და რა ვიცი ყველანაირად აქ ყველაფერს აკეთებენ რომ მშვიდობა კი არ იყოს ყველას აქ თავის ინტერესები მაგ გერმანიასაც თავის ინტერესები აქვს მაგ იმასაც რა ქვია ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მაგ საფრანგეთსაც მაგრამ ჩვენ მაინც ესე იგი ჯიუტად მაინც დასავლეთისკენ მივდივართ ხო დასავლეთი ხო სულ ზღაფავს და ამერიკა ხო კიდე აგერ ხედავთ რომ რა პრობლემების ქვეშ არის და მაინც ჩვენი გზა ესე იგი დედას გაგინებს ევროპა დედას გაგინებს ამერიკა და მაინც იქით უნდა წავიდეთ ეს წინაღძობი ხალხი ჩვენ ევროპული ცივილიზაცია ვითომ ესე იგი აზია არ არსებობდეს აფრიკა არ არსებობდეს ვითომ სხვა კონტინენტები არ არსებობდეს გესმით არა მაინც ევროპა იმიტომ რომ იცი რატო უნდათ ევროპა არის გარყვნილი დღეს არის ევროპაში რო ადამიანი ჩახვალ უკვე ხო აი მაშინ ვეიგზნობ რა არის ევროპა სოდომია არის აი ძვინვარებს თელი თავისი რაღაცა იმითი რა წარმო ხო და ესე იგი ეს უნდა თამათ ამ გარყვნილ ხალხს რა ეს შეხედეთ ვინ იძახის ევროპა გვინდაო პიდარასტები
ბოზები, ნაძილები ჩატანახები. და ვინ მიდის ევროპაში ყველაზე მეტად, ვისაც უნდა აი კი, ბევრი მართლა გადასარჩენად და რაღაცა ახლა არის რომ სამედიცინო მიმართულები და რაღაცა, მაგრამ ზაღლი სახში არ ვარგო და გარეთ გარბოდაო. შედალოცი რომ მე რო იძახით არაბებმა ჩაიგდეს ხელშიო, გასაგებია ეს მიგრაცია არის ცუდი და მეც კატეგორიულად მოვითხოვ რომ შეჩერდეს ამ მიგრანტების შემოსვლა, მაგრამ ბიჭო, თუ დატოვე ეს ქვეყანა ჩამოვა და სხვა დაიკავებს მიტოვებულ ეკლესიას ეშმაკები დაეპატრონენო, ისეა ნათქვამი რა. სანთლით საძებარია ბოდიში და დღეს ხელოსანი, იმიტომ რომ არავის არ უნდა მუშაობა, ყველა დიპლომები უნდა. კაფეში და იმას რა ქვია, სანტექსში ნახავ ქართველს. არა, ამათ როგორ ეკადრებათ ქართველს, ეხლა ეს უნდა იჯდეს ბირჟაზე, ან TikTok-ი უნდა ჩაწეროს და იქ უნდა რაღაცა სისულელები ილაპარაკოს. ქალმა კიდე ხაჭაპური კი არ უნდა გამოაცხოს, უნდა წავიდეს და იქ უნდა რა ქვია, TikTok-ზე უნდა თავისი მკერდი და თავის ხეულის ნაწილები უნდა აჩვენოს რა. და ეს ყოფილა თანამედროვეობა რა. ის რაც ხდება მიგრანტებთან დაკავშირებით, ბევრწილად ჩვენი ბრალიც არის, იმიტომ რომ ყველა გაიქცა ამ ქვეყნიდან და მე შეგეტყვი, ეხლა იქ სამსახურები აქვს დახვედრებული, არაფერს არ აკეთებენ იქა. ევროპაშიც და ამერიკაში თვითონ კრიზისია ამ მიმართულებით. 1,200,000 ყოფილიყო კაცო. ვიკითხო. ქართველები. მეტიც შეიძლება იყოს ცოტა ხანში. არა კაცო, აქა. არა, ხომ არა 1,200,000 გასულებით იქნებიან მეთქი, მაგას უნდა. აბა საწავიდოდა კაცო, 5 მილიონი ნახევარი კაცი საწავიდო. ჯერ ბიჭო, რა ვიცი, ეს ქვეყანა, რა ვიცი, ესე არ გიყვართ რა არის, ეხლა ყველა გაიქცეს. მე იმაზე კი არ ფიქრობენ. კაი, შენ თქვა ააწყვე. შენი შვილი ხო უკვე ფრანგი, გერმანელია, ის უკვე სხვა მენტალობის იქნება. აი თქვათ წახვედი იმ უცხოეთში. შვილს კარგავ, ჩვენ ისეთი ერი ვართ. აი აზერი სომეხი არ გავდგავს თავის მას თვითყოფადობას. აი ქართველი თუ გადაინერგა სხვაგან უკვე მეორე მესამე თაობა აღარ არის ქართველი რა. ენა არიციან, ის არიციან და კარგავენ. აი დიწილად ეგრეა, მე ყველაზე არ ვლაპარაკობ ეხლა, მაგრამ დიწილად ეგრე არის. აი ხა ძალიან საშინელი სანახავია, გვარი ქართული აქვს. და არაფერი ქართველობის არ აქვს. არ მინე მეზობლად ხდება ხშირად ესეთი რაღაცეები რა. ხოდა, ამიტომ ხო უნდა მიხვდე რომ შენ თუ გინდა რათმინა არც ეგეთი რამე რომ ავით, მე თუ ქართველი აღარ ვიქენი, რაღაც მინდა ხო? რო იდენტობა თუ დაკარგე ადამიანმა, მაშინ შენ ცხოვრებას აღააზრი. კი ბატონო, საშინელი. ნაპოლეონი შეინობდა იმას პარიზის ქუჩებში რა და სოხო ყავდა და მოესვა გლოვის ხმა. გლოვა საზღაძა და მოგაყო რა გაჩერდა რა ხდება საიდანაა გლოვის ხმა არის ხო და უთხად გაიქეცეთ რა და ნახეთ რა სად არის ეს გლოვა რატოა გლოვის ზარები და მობრუნდნენ ესენი და აქო მეორე ქუჩაზეო თუ მესამე ქუჩაზეო ისა ებრაელების სინაგოგა არისო ხო და დღევანდელ დღეს არისო იერუსალიმის დაცემის დღეო, გაიგე? იერუსალიმის დაცემის რა, ეს 20 საუკუნის უკან. ხო და იმას ვთქვია ნაპოლეონს ხალხი რომელიც ათეული საუკუნეებით არ ივიწყებსო თავის ქალაქის დაცემის დღესო, ისინი არ განადგურდებაო რა. ეგრეა. მე მგონი რომ ჩვენც არ უნდა დავიწყოთ ჩვენი წინაპრები დასკვნები გამოვიტანოთ. ო, თუ ესეთები გეყოლება მალე იბათ. დიდი მადლობა მინდა ბატონო გრიშა გითხრათ, ბატონო ლექსოკობაიძე, ბატონო გრიშაონიანი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად 9 საათზე, კარგად ბრძანდებოდეთ.